Which one? You mean, are you talking about SpaceX, OpenAI? SpaceX and Tesla. Oh, SpaceX and Tesla. Well, we are excited about both of them. Tesla, in our public funds, is the largest position in our flagship and in our autonomous technology and robotics fund. So we're extremely excited about it because this robotaxi event, we believe, will be an important reason for analysts to think very carefully about what autonomous mobility is all about and how importantly placed Tesla is. Tesla's in the pole position, and if you look at these AI opportunities, we're looking at winner take most in autonomous taxi platforms. The company to get people from point A to point B the fastest and the safest is probably going to win the lion's share of the market. That company is Tesla, and it is because of its proprietary data. And no one comes close. You can add the data that everyone vying for this space has, pull it all together, and Tesla still has orders of magnitudes more data more. And I would say, just in terms of this focus on data, it's very interesting what Elon Musk is doing here. Data is the secret sauce when it comes to the winners in AI, proprietary data. And think about the proprietary data out of Tesla, X, SpaceX, and we think that xAI is going to have and even Neuralink, so the multiomics data, highly differentiated data. So we're paying very close attention there. But if you look at the biggest opportunity short term around AI, Tesla is the largest AI project in the world. We think autonomous taxi platforms globally, including China, the platform opportunity is a $4 to $5 trillion revenue opportunity in the next 5 to 10 years, and it is going to be winner take most. Generations in his rocket company is the only reason we can now send America astronauts into space. Take over, Elijah. And a lot of people think maybe their vote doesn't count. Well, it does, okay? It does. It matters. And this election could be decided by 1,000 votes, 500 votes. A tiny margin. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America. You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Fight, fight, fight! Vote, vote, vote! Thank you. 안녕하세요. 캐시우드가 오랜만에 최신 인터뷰가 나왔습니다. 오픈 AI의 생성형 AI와 테슬라 로봇택시, 결국 AI를 중심으로 포트폴리오가 구성이 되고 있습니다. 빌 게이츠가 1995년도에 인터넷에 대해서 설명을 했습니다. 이때 많은 분들은 인터넷에 대해서 확신을 가지지 못했죠. 그리고 2010년도는 스마트폰이었다라고 볼 수가 있습니다. 현재 2024년 투자의 중심은 AI로 돌아가야 될 것이고, 여기서 우리가 눈여겨봐야 될 기업은 테슬라라는 점이겠죠. 특히나 캐시우드 같은 경우에는 테슬라, X, 스페이스X 여기서 만들어지는 독점 데이터에 대해서 우리는 고민을 해볼 필요가 있다라고 말하고 있습니다. 왜냐하면 테슬라 같은 경우에는 다양한 사업군을 가지고 있고 여기서 다중 데이터가 모아지고 있습니다. 매우 차별화되어 있고 특별한 데이터라고 볼 수가 있습니다. 그리고 앞으로 향후 그룹 같은 경우에는 테슬라 차량으로 통합 시스템을 구축하기 시작하겠죠. 그렇다면 테슬라는 더욱더 특별한 전기차가 될 거라는 점입니다. 앞으로 전기차를 구매함에 있어서 물론 자율주행도 중요하겠지만 다양한 소프트웨어가 운전자를 보조해 줄 수가 있다라면 다른 소비자들은 다른 차를 구매할 이유를 찾기가 어려워지게 될 것입니다.
그래서 머스크가 이렇게 재게시하는 글을 본다라면 테슬라 같은 경우에는 HT 맵이 필요가 없다라고 하죠. 즉 테슬라 차량 같은 경우에는 한 번도 가본 적이 없는 곳을 자율주행으로 갈 수가 있다라는 것입니다. 마치 인간이 내비게이션을 통해서 새로운 곳을 가더라도 문제가 없듯이 테슬라 역시나 새로운 곳으로 자율주행이 충분히 들어갈 수가 있다라는 것이겠죠. 이러한 점에서 테슬라는 다른 자율주행 기업들과 차별점을 가지게 되는 것입니다. 현재 미국이 되었던 중국이 되었던 로보택시를 운영하는 기업은 분명하게 있습니다. 하지만 머스크 같은 경우에는 그러한 기업들은 굉장히 비싸고 운행 속도가 느리다라고 합니다. 머스크는 가격을 조금 더 저렴하게 만들 수 있고 더욱더 빠르게 주행을 할 수가 있다라고 하는데요. 그리고 웨이모 같은 경우에는 현대차랑 손을 잡습니다. 아무래도 웨이모가 자동차를 생산할 수 없는 기업이다 보니까 아이오닉 5를 선택했다라는 소식이 나오고 있습니다. 그래서 사실 미국에서는 웨이모, 중국에서는 바이두, 디디 추싱 이러한 기업들은 결국 자동차 기업들과 손을 잡고 HT 매핑을 사용하면서 웨이모의 방식을 따라갈 수밖에 없습니다. 하지만 이러한 방식 같은 경우에는 가격은 높게 채택될 수밖에 없으면서 계속해서 매핑을 활용해야 되기 때문에 확장 속도가 더딘 면이 있죠. 그래서 머스크가 자신감을 보여주는 것이고 다음 주에 있을 이벤트에서 뭔가 앞서 나가고 있다라는 점을 반드시 증명을 해야 될 것입니다. 또한 머스크 같은 경우에는 사이버 트럭이 굉장히 스페셜하다, 특별한 차량이라고 자랑을 하고 있습니다. 결국 사이버 트럭의 목표 지점이 무엇일까라고 본다라면 지금 전기 픽업 트럭들, 여기 수요자들을 데리고 오는 것도 중요하겠지만 여전히 미국에서는 내연 기관차의 비중이 굉장히 높습니다. 그래서 레인지 로버가 되었던 벤츠 SUV 또는 지바겐, 캐딜락, 람보르기니 이쪽 럭셔리 구매층들을 사이버 트럭으로 우선 데려오는 것이 중요한 과제라고 보여지는데요. 그래서 그 핵심 요소로 지금 머스크가 선택한 것이 다른 기능이 아닙니다. 바로 사이버 트럭 FSD를 통해서 여기 운전자들을 다른 차량이 아닌 테슬라를 선택하도록 만드는 것입니다. 그 부분에 대한 중요한 이정표가 다음 주에 열리게 되는 것이고요. 현재 모델 Y 같은 경우에는 여러 국가에서 베스트셀링, 놀랍지도 않은 소식입니다. 어쩌면 당연한 결과라고 볼 수가 있겠죠. 사실상 전기차 구매에 있어서 최우선 순위가 되는 것이 현재 모델 Y가 확실한 팩트가 아닙니까? 호주에서는 지금 테슬라 모델 Y 구입 금리가 2.99%라고 합니다. 미국이랑 중국 같은 경우에는 0%대를 유지하고 있죠. 그래서 사실 미국이랑 중국 시장은 4분기 때 전혀 걱정할 필요가 없다라고 보여집니다. 다만 유럽 시장 같은 경우에는 3분기 때 78,000대, 전년도에 85,000대를 팔았습니다. 2분기 때도 줄어든 상태이고 4분기 때 유럽 시장에서의 판매 상승이 나와야지 올해 180만 대를 넘길 수가 있게 되는 것입니다. 그리고 최근에 머스크의 행보 같은 경우에는 정치적인 요소가 많다 보니까 이러한 요소들이 미국과 유럽 시장에서 테슬라 4분기 판매에 어떠한 영향을 줄지 차분하게 지켜보자고 말하는 것이 트로이 테슬라이크의 입장입니다. 그리고 머스크는 굉장히 바쁘게 움직이고 있네요. 바로 트럼프의 선거 유세에 동참을 하고 있습니다. 반드시 트럼프가 이겨야 된다라고 말하고 있습니다. 어느 정도 머스크도 배팅을 걸었다라고 볼 수가 있고 확실한 의지를 충분히 느낄 수가 있습니다. 현재 X에서는 많은 유저분들이 이 사진을 보고 머스크는 굉장히 간절하다라고 말하고 있습니다. 정말로 트럼프가 안 된다라면 굉장한 실망감을 가지게 될 것 같습니다. 또 다른 사진을 보더라도 굉장히 격앙되어 있고 정말로 간절하다라는 것을 충분히 알 수가 있죠. 그렇다면 머스크는 왜 이렇게 정치적인 스탠스를 밝히면서 위험하면서 조금 리스크가 큰 이러한 선택을 하게 되었을까요? 결국 모든 것들이 로보택시 상용화를 위해서가 아닐까 싶습니다. 로보택시 사업 같은 경우에는 미국 정부가 밀어주지 않으면 성공을 할 수가 없습니다. 그래서 강수를 뒀다라고 볼 수가 있습니다. 과연 테슬라는 미국에서 먼저 로보택시가 출시가 될까요? 그것이 아니라면 중국과 유럽 시장에서 먼저 출시가 될까요? 11월 5일 미 대선 결과에 따라서 달라질 거라고 보여집니다. 그리고 머스크는 그 어떤 때보다
트럼프가 되기를 간절히 바라고 있네요. 그래서 이번 주말 같은 경우에는 머스크 계속해서 싸우자 지원 사격에 나서고 있습니다. 제발 투표를 하라고 X에 글을 남기고 있으면서 반드시 트럼프가 당선이 돼야 된다라고 의견을 제시하고 있습니다. 정말로 인생에서 가장 중요한 대선이 될 거라고 말하는데 머스크 인생에서도 굉장히 중요한 순간이라고 보여집니다. 그래서 현재 테슬라 AI 부분은 전혀 문제가 없고 오히려 치고 나가고 있으면서 전기차 부분 같은 경우에는 유럽 시장에서 판매 대수가 올라야 됩니다. 다만 미국 증시를 본다라면 올해 연말은 여전히 좋을 것으로 보여집니다. 골드만에서도 역시나 S&P 500이 6,000 이상으로 갈 거라고 말하고 있죠. 톰리 역시나 S&P 500 6,000을 연말에 바라보고 있습니다. 사실 올해 같은 경우에는 가장 잘 맞춘 사람이 톰리라고 볼 수가 있습니다. 현재 S&P 500은 5,750일 상방이 더 남아 있다라는 것이고요. 현재 미국 증시에서 가장 핫한 뉴스라고 본다면 이스라엘 전쟁 이쪽을 살펴볼 수가 있습니다. 하지만 중동 같은 경우에는 유가가 어느 정도 올라가고 이 정도로 봐야 되는 것이 아닐까요? 테슬라 투자 흐름에 큰 영향을 주지는 않을 것입니다. 또한 한국 주식보다는 역시나 미국 증시에 투자하는 것이 점차 정답이 되고 있습니다. 과연 캐시우드의 말처럼 테슬라는 자율주행 시장에서 FSD를 통해서 승자 독식으로 글로벌 자율주행 택시 플랫폼을 대부분 가져갈 수가 있을지, 캐시우드의 말처럼만 된다라면 그야말로 엄청난 성장률을 보여줄 거라고 봅니다. 그리고 머스크의 또 다른 베팅, 미 대선 결과에 따라서 테슬라 사업의 규제 부분의 방향성이 결정이 나겠네요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.